ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाए हम अपने स्वरूप में। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाए हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। बाबा की शुभ आशाओं को, बाबा की शुभ आशाओं को अब हमें पूर्ण करना है, अब हमें पूर्ण करना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही।
के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। प्रभु के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। वसुंधरा पर दिव्य रूप में, वसुंधरा पर दिव्य रूप में फिर से हमें उतरना है, फिर से हमें उतरना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। ओम शांति। ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ದಾದ ಮುರಳಿಯ ಮೂಲ ದಿನಾಂಕ 15/12/2005, 15/12/2005. ಮುಕ್ತಿ ವರ್ಷದ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳು 22/6/25 ಇಂದಿನ ದಿನಾಂಕ. ಮುರಳಿಯ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों की ಗಿಫ್ಟ್ दो. ಈಗ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗದ ರೂಪರೇಖೆಯ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗುಣ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಕೊಡಿ. आज परमात्मा बाप अपने चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं. ಈ ದಿನ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಇರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. यह परमात्मा प्यार विश्व में कोटों में से कोई को प्राप्त होता है. ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. यह परमात्मा प्यार निस्वार्थ प्यार है. ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಏಕ್ परमपिता परमात्मा ही निराकार निरहंकारी है. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ಯಾರ್ ಯಾಕೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ? ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರಾಕಾರನು, परमात्मा निराकारियु. मनुष्यात्मा शरीरधारी होने के कारण कोई ना कोई स्वार्थ में आ ही जाता है. इट्स न्याचुरल. ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಶರೀರ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಶರೀರಧಾರಿಗಳಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೋ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೋ ಹಣಕ್ಕೋ ಆ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. परमात्मा एक निस्वार्थ प्यार निराकार ಮತ್ತು निरहंकारी. परमात्मा बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯೇ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಷ್ಟು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ. परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ವಿಶೇಷ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬಾಬನ ಮಗುವಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತು?
ಬಾಬನ್ ಲವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕಲ್ವಾ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಜೀವನ್ ಕಾ ದಾನ್ ಹೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷತೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಜೀವದಾನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ. अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्मा प्यार का अनुभव कम है तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं, सूखा जीवन हो जाता है. ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ಯಾರ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿನ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನ ರಮಣೀಕವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಣಗಿದ ಜೀವನ, ಬರೋದು ಜ್ಞಾನ ಕೇಳೋದು ಹೋಗೋದು. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆದಾಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ, ಈ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಮಣೀಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಒಣಗಿದ ಜೀವನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, परमात्मा प्यार ही जीवन में सदा साथ भी देता और साथी बन सदा सहयोगी रहता. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜೊತೆಗಿರ್ತದೆ, ಜೊತೆಗಾರರಾಗಿ ಸದಾ ಸಹಯೋಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯೇ. ಪ್ರೀತಿಯೇ ಸಹಯೋಗಿ ಹೌದು, ಸಾಥು ಹೌದು, ಸಾಥಿನೂ ಹೌದು. ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಜहाँ प्यार है, साथ है, वहाँ सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है. ಎಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಥ್ ಇದೆ, ಆಗ ಎಲ್ಲವೂ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಈಸಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮೆಹನತ್ ಕಾ ಅನುಭವ ಏನೇ ಹೋತಾ ಹೈ. ಪರಿಶ್ರಮದ ಅನುಭವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇ ಬಿಡಲ್ಲ ಅದು. ಐಸಾ ಅನುಭವ ಹೇನಾ? ಬಾಬನ ಕೈ ಹಿಡಿದಾಗಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಅಯ್ಯೋ ಈ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಅಯ್ಯೋ ಈ ಜೀವನ ಅನ್ಸಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಗಮಯುಗದ ಜೀವನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮೆಹನತ್ ಕೋ ಭೀ ಅದು ಈಸಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ प्यारे कोई भी व्यक्ति व साधनों के आकर्षण में नहीं आ सकते हैं. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಲಿ ಸಾಧನಗಳಾಗಲಿ ಅವರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲೇ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ परमात्मा आकर्षण, परमात्मा प्यार ऐसा अनुभव कराता है जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं. ಲವ್ವಿನ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೋ ಪ್ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟಿನ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮನುಷ್ಯರು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಬ್ಬಾಗ್ತಾರೆ, ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿಯ ಭರ್ಪೂರ್ ಲವ್ಲೀನ್ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇನ್ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಸ್ತುವಿನ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. तो जिनको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया, ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀನನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನ. ನಾವು ಲವ್ ಲೀನ್ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. परमात्मा में लीन नहीं होता लेकिन परमात्मा प्यार में लवलीन होते हैं. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನ್ ಅಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲವ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಬಾಪ್ ದಾದಾ चरोर के बच्चों को देखते हैं. परमात्मा प्यारे तो सभी बने हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे, दूसरे है लवलीन बच्चे. ಬಾಪ್ ದಾದಾ ನೋಡ್ತಾರೆ 4 ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಎಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಗಾಡ್ ಲವ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕಾರದ ಮಕ್ಕಳು. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಲವ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳು, ಇಷ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಲವ್ಲೀನ್ ಬಚ್ಚೆ, ಲವ್ನ ಲೀನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಲವ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಲವ್ಲೀನ್. ತೊ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ ಸೆ ಪೂಚು. ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ 2 ವೆರೈಟಿ ಪ್ರಕಾರದ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿ. ಬಾಬಾ ಏನಂತಾರೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು? ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ ಸೆ ಪೂಚು. लवली तो सभी है लेकिन लवलीन कहाँ तक रहते हैं. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಬಾಬಾ. ಲವ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಲವ್ಲಿ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಲವ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲವ್ಲೀನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನಾ ಲವ್ಲೀನೋ?
ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲವ್ಲೀನ್ ಬಚ್ಚೋಂ ಕಿ ನಿಶಾನಿ ಹೇ, ಲವ್ಲೀನ್ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ವ ಸದಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಫರ್ಮಾನ್ ಮೇ ಸಹಜ ಚಲ್ತೆ ಹೇ. ಲವ್ಲೀನ್ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಹ್ನೆ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರ ಸದಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆದೇಶಗಳು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಮೇ ಗಾಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು, ಅವ್ರು ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲಿ ಭಗವಂತ, ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಫರ್ಮಾನನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವವರು ಲವ್ಲೀನ್ ಮಕ್ಕಳು, ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೆಯುವವರು. ಫರ್ಮಾನ್ ಮೇ ಭಿ ರಹತೆ ಹೇ और ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಸೆ ಕುರ್ಬಾನ್ ಭಿ ರಹತೆ ಹೇ. ಆದೇಶದಂತೂ ನಡೀತಾರೆ ಲವ್ಲೀನ್ ಮಕ್ಕಳು, ಪ್ರಥಮವಾದ ಚಿಹ್ನೆ. ಎರಡನೇದ್ದು ದೇಹಭಾನದಿಂದ ಅವರು ಕುರ್ಬಾನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಪಣೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ದೇಹಭಾನ ತ್ಯಜಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಪ್ಯಾರ್ ಮೇ ಕುರ್ಬಾನ್ ಹೋನಾ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ನಹೀ ಹೇ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದು, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆಯಾಗೋದು, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಸೆ ಪೆಹಲಾ ಫರ್ಮಾನ್ ಹೇ, ಫಸ್ಟ್ ಆದೇಶ ಬಾಬಂದು, ಯೋಗಿ ಭವ್ ಪವಿತ್ರ ಭವ್. ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರಿ, ಪವಿತ್ರರಾಗಿರಿ, ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಥಮ ಆದೇಶ. बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करते देख नहीं सकते हैं. ಬಾಬರವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡೋದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಾಬನಿಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ತೊಂದರೆ ಪಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಲೈಫನ್ನು ಸಾಗಿಸೋದು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ. क्योंकि बाप जानते हैं कि 63 जन्म बहुत मेहनत की, अभी यह अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाने का है. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು 63 ಜನ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಾರೆ, ದಣದು ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೆ. ಶುಭಾಬನಿಗಾಸೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಅಲೌಕಿಕ ಜನ್ಮ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಬಲ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವ, ಮೌಜಿನ ಅನುಭವ ಮಾಡೋದಾಗಿರಬೇಕು. ತೋ ಮೌಜ್ ಮನಾ ರಹೆ ಹೋ ಕಿ ಮೆಹನತ್ ಕರ್ನಿ ಪಡ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುಗೆ ಬಾಬಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತೆ ನನಗೇನೋ ನೀವು ಮೌಜಿನಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ಸಂಗಮಯುಗಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಮೌಜಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒದ್ದಾಡಕತ್ತೀನಿ, ಕಷ್ಟ ಆಗಕತ್ತೈತಿ, ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगता है. ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. अगर मेहनत करनी पड़ती है तो प्यार की परसेंटेज कम है. ನನಗೇನಾರ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಬನ ಆದೇಶ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗೇನೋ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರಂಗೆ ನಡೆಯೋದು ಕಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಾಬಾನ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಕಹಾನಾ ಕಹಾ ಪ್ಯಾರ್ ಮೇ ಕುಚ್ ನಾ ಕುಚ್ ಲೀಕೇಜ್ ಹೇ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಕೇಜ್, ಈಶ್ವರನ ಮೇಲೆ ಹರಿಬೇಕಾದ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದೋ ಬಾತೋಂಗಿ ಲೀಕೇಜ್ ಮೆಹನತ್ ಕರಾತಿ ಹೇ. ಏನು ಆಳವಾದ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಬಾಬಂದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿ, ಅವನ ಪ್ರೀತಿ, ಅವನ ಸುಪ್ರೀಂ ಲವ್ ಮುಂದೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಏನು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ. ಆದರೂ ಮಕ್ಕಳದು ಹರಿತೈತಂದರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಹರಿಯೋದನ್ನು ಬಾಬಾ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೋ ಬಾತೋಂ ಕಿ ಲೀಕೇಜ್ ಮೆಹನತ್ ಕರಾತಿ. ಈ ಎರಡು ಮಾತಿನ ಲೀಕೇಜೇ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ. ಏಕ ಪುರಾನೆ ಸಂಸಾರ ಕಿ ಆಕರ್ಷಣ್, ಸಂಸಾರ ಮೇ ಸಂಬಂಧ ಪದಾರ್ಥ ಸಬ್ ಆ ಜಾತ ಹೈ. ಒಂದನೇದು ಹಳೆಯ ಜಗತ್ತಿನ ಪುರಾಣ ಸಂಸಾರಿನ ಆಕರ್ಷಣ. ಪುರಾಣ ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರೋದೇ ಎರಡು, ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಜಗತ್ತಿನ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ.
ಎರಡನೇದು ಪುರಾನೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಿ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ, ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಬಿಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗೈತಿ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಳೇದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. कहाँ ना कहाँ प्यार में कुछ ना कुछ लीकेज है ना. यह पुराना संसार और पुराने संस्कार अपने तरफ आकर्षित कर देते हैं तो परमात्मा प्यार में परसेंटेज हो जाती है. ಈ ಹಳೆಯ ಸಂಸಾರ, ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾವೆರಡು ಆಕರ್ಷಣೆ? ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್? ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಹಳೆಯ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಚೆಕ್ ಕರೋ. ಹಾಗಾದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಕ್ತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ವಾ 2005, ಆ ಸೀರೀಸಿನ ಮುರಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ದೋನೋ ಲೀಕೇಜೋನ್ ಸೆ ಮುಕ್ತ ಹೇ. ಈ ಎರಡೂ ಲೀಕೇಜ್ನಿಂದ ನಾ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೀನಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. याद करो आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे. ನಿಮ್ಮ ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಆತ್ಮನ ಅನಾದಿ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆದಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು? और अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या है. ಈಗ ಅಂತಿಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನು? ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮದು ಅನಾದಿಯೂ ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯ, ಮೂರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕಾರ. अनादि भी है, आदि भी है और अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार है. ये पुराने संस्कार मध्य के है, न अनादि है, न आदि है, न अंत के है. ನಾವೇನು ಹಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಾಡ್ತವೆ, ಹಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಂತೀವಲ್ಲ, ಈ ಹಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಧ್ಯದ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಈ ಹಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅನಾದಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆದಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕೊನೆಯದೂ ಅಲ್ಲ. लेकिन लक्ष्य सभी का क्या है? किसी भी बच्चों से पूछो तो एक ही उत्तर देते हैं. ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಲ್ಲರದೇನಪ್ಪ? ಯಾರಿಗಾರ ಕೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಮಾತು, ಲಕ್ಷ್ಯ है बाप समान बनने का. यही है ना? ಇದೇ ಲಕ್ಷ್ಯ ತಾನೆ? ಯಹಿ ಹೈ ನಾ? ಬಾಬಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ಲಕ್ಷ್ಯ ತಾನೆ? ಹೈ ತೋ ಹಾತ್ ಉಠಾವು. ಬಾಪ್ ಸಮಾನ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಾಪ್ ಸಮಾನ ಆಗ್ಬೇಕೆನ್ನುವ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಯಹಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೈ ಪಕ್ಕ? ಈ ಲಕ್ಷ್ಯ ನಿಮ್ಮದು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆಯಾ? ನಾನು ಬಾಪ್ ಸಮಾನ ಆಗಿ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು, ನಾನು ಬಾಪ್ ಸಮಾನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ಬಾಪ್ ಸಮಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಪಡಿಲೇಬೇಕು. या बीच बीच में बदल जाता है, ಅಥವಾ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ? तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं. ಬಾಪ್ ಮತ್ತು ದಾದಾ ಇಬ್ಬರದು ಸಮಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಯಾವುದು? ಬಾಬಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಪ್ ಸಮಾನ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಾಪ್ ಸಮಾನ ಆಗ್ಬೇಕಂತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಬಾಪ್ ಸಮಾನ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾಬಂದು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಆಗಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಮತ್ತು ಶಿವಬಾಬಾ ಇಬ್ಬರದು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಈಕ್ವಲ್? ಸದಾ ಬಾಪ್ ಹರ ಆತ್ಮ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಉದಾರ ಚಿತ್ತ ರಹೆ. ಸದಾ ತಂದೆಯು ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮನ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಉದಾರ ಚಿತ್ತರಾಗಿದ್ದರು. हर आत्मा के प्रति स्नेही और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे. उदार चित्त अर्थात ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮನ ಪ್ರತಿ ಸ್ನೇಹ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸ್ನೇಹಿನೂ ಆಗಿದ್ದರು, ಗೌರವನೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಗೌರವಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸಹಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो. ಹಾಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸಹ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮನ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸಹಯೋಗಿ ಅಂತ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಂಥ ಸಹಯೋಗಿ? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಥ ಸಹಯೋಗಿಯಾಗಿರಬೇಕು? ಉದಾರ ಚಿತ್ತ, ಸ್ನೇಹ ಸಂಪನ್ನ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಸಂಪನ್ನ ಸಹಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದೀನಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. सहयोग दे तो सहयोगी बने नहीं. ಸಹಯೋಗದ ಧಾರೆ ಹರಿಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ನೀರಿನ ಧಾರೆ ಹರಿತದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸಹಯೋಗದ ಧಾರೆ ಹರಿಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಹರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹರಿಬೇಕು. ಅವ್ರು ಸಹಯೋಗ ಕೊಟ್ರೆ ನಾ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹ ದೇ ತೋ ಸ್ನೇಹಿ ಬನೆ ನಹಿ. ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಲವ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಲವ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ. जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯು ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನ ಪ್ರತಿ ಸ್ನೇಹಿ ಆದರು, सहयोगी आदरू, स्नेही बने, सहयोगी बने. ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी इसको कहा जाता है समान बनना. ಈ ರೀತಿ ಸರ್ವರ ಪ್ರತಿ ಸದಾ ಸ್ನೇಹಿ ಸಹಯೋಗಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳಾಗ್ತದೆ ಸಮಾನರಾಗುವುದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬಾಪ್ ಸಮಾನ ಅಂದ್ರೇನು? ಅವ್ರು ಸ್ನೇಹ ಕೊಟ್ರೆ ನಾ ಸ್ನೇಹ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಸಹಯೋಗ ಕೊಟ್ರೆ ನಾ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಸ್ನೇಹ ಕೊಡಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಬಾಬಾ ಹೆಂಗೆ ಉದಾರ ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ಹಂಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸ್ನೇಹಿ ಆದರೆ ಸಹಯೋಗಿ ಆದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಬಾಪ್ ಸಮಾನ ಸ್ಟೇಜ್. अगर कोई भी बच्चे को संस्कार परिवर्तन करने में मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण क्या है? ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ? ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा लेकिन मेहनत नहीं की. ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಬಾಪ್ ಸಮಾನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಕಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬೇರೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇರೆ. संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है. लवलीन बने हैं, लवलीन नहीं बने हैं. ಸಂಸ್ಕಾರ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಲವ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ತಲ್ಲೀನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಲವ್ಲೀನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ, ಬಾಬಾನೇ ಎಲ್ಲರಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ, ಪ್ರಿಯ ಎಲ್ಲರಾಗಿವಿ, ಲವ್ಲೀನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಲವ್ಲೀನ್ ಆಗದೆ ಇರೋದೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಕಷ್ಟ. बाप दादा तो हर बच्चों को लवलीन बच्चे समझते हैं, जानते भी हैं. जन्म पत्री हर एक की जानते हैं, फिर भी कहेंगे क्या लवली है. बाप दादा ಅಂತೂ ಪ್ರತಿ ಮಗುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗೊತ್ತು ಇದೆ, ಜನ್ಮ ಪತ್ರಿ ಎಲ್ಲರದು ಬಾಬನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವ್ರ ಸುಳ್ಳು, ಇವ್ರ ಮೋಸ, ಇವ್ರ ಹಿಂದೊಂದು ಮುಂದೊಂದು ಅದಾರೆ, ಇವ್ರದ್ದು ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಏನು, ಬಲಹೀನತೆಗಳೇನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊತ್ತು ಬಾಬನಿಗೆ. ಆದರೂ ಬಾಬಾ ಏನಂತಾರೆ? ನೀ ಹಿಂದೊಂದು ಮುಂದೊಂದು ಮಗು ಅಂತಾರ? ಇಲ್ಲ, ನೀ ನನ್ನ ಲವ್ಲಿ ಮಗು, ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಗು, ನನಗಿಷ್ಟವಾದ ಮಗು. बाप दादा हर बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान सदा देते हैं. ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅವ್ರು ಎಂಥವ್ರ ಇರಲಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡಿಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡಿಗೂ ಸೇಮ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸೇಮ್ ಪಾಲನೆ, ಸೇಮ್ ವರದಾನ. ಒಂದೇ ಶಿಕ್ಷಣ, ಒಂದೇ ಪಾಲನೆ, ಒಂದೇ ವರದಾನ ಸದಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಛೇ ಜಾನ್ತೆ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹೈ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಫಿಟ್ ಯೋಗ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಗು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण कमज़ोरी संकल्प में भी नहीं रखते. बाप दादा ಯಾವ ಮಗುವಿನ ಅವಗುಣವಾಗಲಿ ದುರ್ಬಲತೆ ಆಗಲಿ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಬಾಬಂದಿದೆ ಉದಾರ ಚಿತ್ತ. लाडला है, सिखिलदा है, मीठा मीठा है, इसी दृष्टि और वृत्ति से देखते हैं. ಬಾಬಾ ಎಂಥ ಅವಗುಣ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ದುರ್ಬಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಏನಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ? ಇವ್ರು ನನ್ನ ಲಾಡ್ಲಾ, ಇವ್ರು ನನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ, ಇವ್ರು ನನ್ನ ಮಧುರ ಮಧುರ, ಇದೇ ದೃಷ್ಟಿ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಜಾನ್ತೆ ಹೈ ಇಸಿ ವೃತ್ತಿ और श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर महावीर बन जाएगा. ಶುಭಾಬನಿಗೆ ಪಾಲನೆಯ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಂಪವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗೆ. ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎಂಪವರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಕಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಂಗೆ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಬಾಬನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ದುರ್ಬಲರು ಸಹ ಮಹಾವೀರರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ? ಅವರೆಲ್ಲ ಅವಗುಣ ಇದ್ದರೂ ಲಾಡ್ಲಾ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಅಂತ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ. ಐಸೆ ಹಿ ಬಾಬಾ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಲೆ ಯೋಗ್ಯರಿಲ್ಲದಿದ್ದರು ಬಾಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅದೇ ರೀತಿ अपने ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೃತ್ತಿ ಶುಭ ಭಾವನಾ ಶುಭ ಕಾಮನಾ ದ್ವಾರ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೃತ್ತಿ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶುಭ ಕಾಮನೆ ಮೂಲಕ किसी को भी परिवर्तन कर सकते हैं. ಇದು ಭಗವಂತನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದವ್ರನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. जब आपने चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, क्या आत्माओं को परिवर्तन नहीं कर सकते? ನೀವೇನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿರಿ? ಜಡ ಪಂಚತತ್ವದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನು ಚೈತನ್ಯ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಾ? प्रकृति जीत बनते हो तो आत्मा आत्मा की श्रेष्ठ भावना से कल्याण की कामना से परिवर्तन नहीं कर सकते हो. प्रकृति जीत ಆಗ್ತೀರಿ. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಬಾ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪಡಿತೀರಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕಾಮನೆಯಿಂದ ಅನ್ಯರನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ? अभी नए वर्ष होने वाला है, तो नए वर्ष में सर्व बेहद के ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति अपने शुभ भावना श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक दो को परिवर्तन करने में सहयोगी बनो. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಬೇಹದ್ದಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾಮನೆ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಲು ಸಹಯೋಗಿಗಳಾಗಿರಿ. चाहे कमज़ोर है, जानते हो इसके संस्कार में ये कमज़ोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो. भले ಅವರು ಬಹಳ ವೀಕ್ ಅದಾರೆ, ದುರ್ಬಲರದಾರೆ, ತಂದೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ವೀಕ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವರ ಹತ್ರ ಇಂಥ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗದ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಹಯೋಗಿಗಳಾಗಿರಿ. ಏಕ ದೋಕೋ ಸಹಯೋಗ ಹಾತ್ ಮಿಲಾವು, ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಹಯೋಗದ ಹಸ್ತವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ. इस सहयोग के हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा जैसे हाथ में हाथ स्नेह का मिलना सहयोग का मिलना माला बन जाएगा. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಹಯೋಗ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತ ಕೊಡೋ ದೃಶ್ಯ ಎಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದಂದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಭೇಟಿಯಾಗೋದು, ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಭೇಟಿಯಾಗೋದು, ಮಾಲೆನೇ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕೈಗಳ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಮಾಲೆ. ಶಿಕ್ಷಾ ನಹಿ ದೋ ಸ್ನೇಹ ದೋ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಹಂಗಿರು ಹಿಂಗಿರು ಹಿಂಗಿರು ಹಂಗಿರು. ಸ್ನೇಹ ಬರಾ ಸಹಯೋಗದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟರವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ನೇಹ ತುಂಬಿದ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡಿ. ನ್ಯಾರಾ ನಹಿ ಬನೋ, ಕಿನಾರಾ ನಹಿ ಕರೋ, ಸಹಾರ ಬನೋ. ಛೇ, ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇದ್ದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ನ್ಯಾರ ಆಗಬೇಡ್ರಿ,
ಕಿನಾರ ಆಗಬೇಡ್ರಿ, ಸಹಾರ ಆಗ್ರಿ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಆಪ್ಕಾ ಯಾದಗಾರ್ ವಿಜಯಮಾಲಾ ಹೈ. ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕುರುಹೆ ವಿಜಯಮಾಲಾ. ಹರೇಕ್ ಮಣಕ ಮಣಕೆ ಕೆ ಸಾಥಿ ಸಹಯೋಗಿ ಹೈ, ತಬ್ ಮಾಲಾ ಕಾ ಚಿತ್ರ ಬನಾ ಹೈ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಣಿ, ಒಂದು ಮಣಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಣಿಗೆ ಸಹಯೋಗಿ, ಸಾಥಿ. ಆವಾಗಲೇ ಮಾಲೆಯ ಚಿತ್ರ ರೂಪಿಸಲ್ಪಡೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಪ್ತಾದನಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಾಯಿತು, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಿ. ಈಗ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದ ರೂಪರೇಖೆಯ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ? ಸಂದೇಶವಾಹಕದ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದ ರೂಪರೇಖೆ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ತನ್ನಿ. ಅಂದರೆ ಮಹಾದಾನಿ ಆಗಬೇಕು. ಏನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಪ್ನೇ ಗುಣೋಂಕ ಸಹಯೋಗಿ ಬನೋ ಅವ್ರು ಬನಾವು. ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಹಯೋಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಐಸೆ ಅಪ್ನೇ ಗುಣೋಂಕ ಹೈ ತೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಗುಣ. ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮದೇನಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸು ಗುಣ ತುಂಬಿದವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣವನ್ನು ನನ್ನ ಗುಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆ ಗುಣದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅನೇಕರ ದುರ್ಬಲತೆಯಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ. ಒಂದೊಂದು ಗುಣನೂ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗಿನ ಮೊಮ್ಮನ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರತಿ ಗುಣ ಶಕ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ? ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣವನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನೇಕರ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ಗುಣ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದುರ್ಬಲತೆ ದೂರ ಮಾಡೋರು ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಆಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಟೀಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಗುಣ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದದು? ಪರಮಾತ್ಮ ಗುಣಗಳ ಶಕ್ತಿ. ಯಾ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೋ? ಟೀಚರ್ಸ್ ಬತಾವ್ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೋ? ಬಾಬಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ ಯಾ ಮುಷ್ಕಿಲ್? ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ ಯಾ ಕರ್ನಾ ಹೀ ಹೇ? ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ? ಕರ್ನಾ ಹೀ ಹೇ. ಕೊಯಿ ಕಮ್ಜೋರಿ ನಹಿ ರಹೆ. ಯಾವ ದುರ್ಬಲತೆ ಉಳಿಬಾರ್ದು, ಯಾರೂ ವೀಕ್ ಆಗಿ ಉಳಿಬಾರ್ದು, ಯಾರೂ ದುರ್ಬಲರು ಉಳಿಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಾನೆ ಭಲೆ ಕೊನೆಯ ಮಣಿನೇ ಇರಬಹುದು. ಕೊನೆ ಮಣಿಗೂ ಬಾಬಾ ಕೊಟ್ಟ ಟೈಟಲ್ ಏನು? ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್. ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನಿನ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಕ್ತಿ ಕಿ ಲೇನ್ ದೇನ್ ಕರ್ನಾ. ಶಕ್ತಿಗಳ ಕೊಡೋದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡೋದು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬಾಬಾ ಕೊಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು, ಬಾಬನಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಕೊಡೋದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದೇ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕೊಡಿ. ಹೆಂಗಿದ್ರೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತಾನೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಯಾವುದಾದ್ರ ಮೂಲಕ? ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭಾವನೆ ಮೂಲಕ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ? ವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತಾನೆ? ವೈಸೆ ಅಪ್ನಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಿ ಭಾವನಾ ದ್ವಾರ, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा ये गुणों की गिफ्ट दो. तम कल्याणद भावने ಮೂಲಕ, ಕಲ್ಯಾಣದ ವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ, ಕಲ್ಯಾಣದ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ, ಭಾವನೆ, ವೃತ್ತಿ, ವಾಯುಮಂಡಲ ಮೂರು ಕಲ್ಯಾಣಮಯ. ಇದರಿಂದ ಗುಣಗಳ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ಶಕ್ತಿಗಳ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ನಾವಿರೋ ವಾಯುಮಂಡಲವೇ ಕಲ್ಯಾಣಮಯ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಗುಣ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆನೇ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಯಾಣಮಯ ಇರಬೇಕು. कमज़ोर को सहयोग देना यह है समय पर गिफ्ट देना. ಟೈಮ್ಲಿ ಬೇಕಾದಾಗ ಸಮಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋದಂದ್ರೇನು? ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡೋದು. ಗಿರೆ ಹೋಯಕ್ಕೋ ಗಿರಾವ ನಹಿ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ವೀಕ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀ ವೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ಚಡಾವು ಅವ್ರು ಬಿದ್ದವರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ವೀಕೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ರಿ, ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸ್ರಿ, ಏರಿಸ್ರಿ, ಮ್ಯಾಲೆ ಏರಿಸ್ರಿ, ಎತ್ತರ ಏರಿಸ್ರಿ, ಉಂಚ ಚಡಾವು.
ऐसा ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಹಿ, ये प्रभु का प्यार का पात्र है. कोटों में कोई आत्मा है, ಇವ್ರ ಪ್ರಭು ಪ್ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಾತ್ಮ. ಏನು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಾಬಾನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಾಬಾನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ವೃತ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ರಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಇವ್ರ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆತ್ಮ, ಇವ್ರ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮ, ಇವ್ರ ವಿಜಯಿ ಆಗುವ ಆತ್ಮ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ, ಅಪ್ನಿ ವೃತ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿ ವಾಯುಮಂಡಲ್ ಚೇಂಜ್ ಕರೋ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು, ವೃತ್ತಿಯನ್ನು, ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು, ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣಮಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿರಲ್ಲ, ಈ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಏನು ಹೊಸದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿರಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಏನು ಹೊಸದು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಮ್ಜೋರಿ ದೇಕೋ ನಹಿ ಅವ್ರ ವೀಕ್ ಅದರಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನೋಡಬೇಡ್ರಿ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಉಮಂಗದೋ ಸಹಯೋಗದೋ ಅವ್ರ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡಿ. ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो तो बाप दादा विजय की ताली बजाएगा. ವಿಜಯದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಟ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಿದರೆ, ದುರ್ಬಲತೆ ನೋಡಿಬಿಡಿ, ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡಿ. ವೃತ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿ ವಾಯುಮಂಡಲದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಳ ಲೇನ್ ದೇನ್ ಮಾಡಿ. आप भी बार बार तालियां बजाते हैं. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಬಾಬಾ ಏನಾರು ಚಲೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ತೀರಿ, ಬಾಬಾನೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ತಾರೆ. ಶುಭಾಶಯದ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಬಧಾಯಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. आप भी साथ में ताली बजाएंगे. ಬಾಬಾ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋ, ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ರಿ. ಈಗ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಲೇಕಿನ್ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಆಗೆ ತಾಲಿ ಬಜೆ, ವಿಶ್ವದ ಮುಂದೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಲ್ಪಡೋರಾಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೀವಿ? ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಬೆಳೆಸಬಾರ್ದು. ಅವ್ರ ದುರ್ಬಲತೆ ಕಂಡ್ರೂ ಸಹಯೋಗದು, ಶಿಕ್ಷಾನಹಿದು, ಸ್ನೇಹದು, ಗುಣದು, ಶಕ್ತಿದು. सबके मुख से आवाज़ निकले हमारे इष्ट आ गए हैं. ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾತು ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಹಮಾರೆ ಪೂಜ್ಯ ಆ ಗಯೇ ಹೇ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಪಕ್ಕ ಹೇನಾ? ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಯ ಪಕ್ಕ ಇದೆ ತಾನೆ, ಪಕ್ಕ ಹೇನಾ? ಲಕ್ಷ್ಯ ಕರ್ನಾ ಹಿ ಹೇ. ಯಾ ದೇಖೆಂಗೆ, ಪ್ಲಾನ್ ಬನಾಯೆಂಗೆ, ನೋಡೋಣ, ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. करना ही है. प्लान क्या है? करना ही है. अभी सभी इंतज़ार कर रहे हैं. अभी इन्हों का इंतज़ार समाप्त करो, प्रत्यक्ष होने का इंतज़ाम करो. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಶಾಂತಿ ಬೇಕು, ದೇವತೆಗಳು ಬೇಕು, ಪೂಜ್ಯರು ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತಾರಂತವರೆಲ್ಲ ಕಾಯಕತ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ವೆಯ್ಟಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಖತಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗುವಂತಹ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿರಿ. देखो प्रकृति भी अभी तंग हो रही, ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. तो प्रकृति को भी ಶಾಂತ बनादो, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಶಾಂತಗೊಳಿಸಿರಿ. ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ हो जाएंगे तो ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ಸ್ವತಃ हो जाएगी. ನೀವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. आजकल विश्व में 2 विशेष बातें चलती हैं. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 2 ವಿಶೇಷ ಮಾತುಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವೆರಡು ವಿಶೇಷ ಮಾತು? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು एक्सरसाइज, ಮತ್ತೊಂದು ಭೋಜನ. तो आप भी यह दोनों बातें करते हो ना? ನೀವು ಈ 2 ಮಾತು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ದಿನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಭೋಜನದ ಮೇಲೆ ಗಮನ. आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? ನಿಮ್ಮ एक्सरसाइज ಯಾವುದು? शारीरिक एक्सरसाइज तो सब करते हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज अभी अभी ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता. ಈಗೀಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಂದ ಫರಿಷ್ಠ, ಫರಿಷ್ಠ ಸೋ ದೇವತಾ.
या मनसा ड्रिल का अभ्यास सदा करते रहो. ಈ मनसा ಡ್ರಿಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಸದಾ ಮಾಡಿ. और शुद्ध भोजन. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಬಾಬಾ ಯಾವ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹೇಳಿದರು? ಅವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೃಕ್ಷಾಸನ, ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತನ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೊತ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಈ मनसा ಡ್ರಿಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಫರಿಷ್ಠಾ, ದೇವತಾ. भोजन है ना मन का शुद्ध संकल्प. अगर व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलता है तो मन का शुद्ध भोजन. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಂಕಲ್ಪ ನಡೀತಾ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಬೇಡಾಗಿದ್ದು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಭೋಜನ ಅಂತ, ಅಶುದ್ಧ ಭೋಜನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. तो मन में सदा शुद्ध भोजन रहे. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಅಶುದ್ಧ ಭೋಜನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರಬೇಕು. दोनों करना आता है ना. शुद्ध अशुद्ध ಎರಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ತಾನೆ. जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प स्वरूप बन जाओ. ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. अच्छा, चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी विशेष आत्माओं को, ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಬಾಬಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗೋಣ. ಸದಾ ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದು ತಂದೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿ ಸಹಯೋಗಿಯಾಗಿರುವ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸದಾ ವಿಜಯದ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸುವ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ತರುವಂಥ ವಿಜಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸದಾ ಹಳೆಯ ಸಂಸಾರದ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ದೂರಿರುವ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ದಿಲಾರಾಮ್ ತಂದೆಯ ದಿಲ್ಲಿನ ನೆನಪು, ಪ್ರೀತಿ, ನಮಸ್ತೆ. रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते. ದಾದಿಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಫರಿಷ್ಠೆಯ ಲೈಫ್ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ದಾದಿಜಿನ ಕಂಡು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನ್ಯಾರ ಪ್ಯಾರ ಇದ್ದೀರಿ. ಗುಜರಾತಿನ ಮುಖ್ಯ 13 ಸರೆಂಡರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಚ್ಚೆ ಮಹಾವೀರ್ ಹೈ. ಮಹಾವೀರರ ಕರ್ತವ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ ವಿಜಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು. 13 ದೊಡ್ಡ ಗುಜರಾತಿನ ಇಡೀ ಮಹಾರಥಿಗಳವರು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಮಹಾವೀರರ ಕೆಲಸವೇ ವಿಜಯ ಆಗೋದು, ವಿಜಯಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಮುಂದೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಬಾಪ್ದಾದನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಂಗೋತ್ಸಾಹ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. अच्छा, गुजरात में फैल रहे हैं और भी आगे फैलाते रहेंगे. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಡಿದೆ ಜ್ಞಾನ, ಇನ್ನೂ ಹರಡಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಕೋ ಸಭಿ ಬಚ್ಚೆ ಆಶಾओं के दीपक लग रहे. ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಬಾಬಾ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ನನ್ನ ಆಶಾ ದೀಪ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅಚ್ಚ ಹೇ, ಸಂಘಟನೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ವಿಶೇಷತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಖುಷಿ ಹಂಚೋರಾಗಿದ್ದೀರಿ. सरला दादी ಕೇಳಿದ್ರು, दादी माला में किसको रखो, आप क्या समझती हो? हम तो होंगे ही ना, ऐसे समझते हैं. थोड़े बहुत एक दो को सहयोग दे और जो कुछ भी रहा हो खत्म हो जाएगा. ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಹಯೋಗ ಕೊಡ್ರಿ. ಏನಾರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದುರ್ಬಲತೆ ಇದ್ರೆ ಖತಮ್ ಆಗ್ತದೆ. सब बाप समान बनने वाले ही हैं. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಬನ್ ಸಮಾನರಾಗೋರೇ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಬಾಬಾ ಏನು ನವೀನತೆ ತರುವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಏಕೇಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ ಏಕ್ ವಾರಿಸ್ಕೋ ತಯಾರು ಕರೋ. ಒಂದೊಂದು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದವರು ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ತಯಾರನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, ವಾರಸುದಾರ. तो इस वर्ष वह लेकर आना, 21 वारिस तो लेके आना. ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟರ್ನವ್ರು ಒಂದೊಂದು ವಾರಸುದಾರನ ತಯಾರು ಮಾಡಿರಿ. ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಒಬ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ, 21 ವಾರಸುದಾರಂತೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಶುರು ಕರೋ, ಪಹಲಾ ನಂಬರ್ ಆವು, ಇದ್ರಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ರಿ, ವಾರಸುದಾರರಾಗಬೇಕು. ಸಭಿ ಹಾಂ ಕರ್ರಿ. ವಾರಿಸ್ಕಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಜಾನ್ತೆ ನಾ? ವಾರಸುದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತ ತಾನೆ? ಹೇಳ್ರಿ, ವಾರಸುದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ये सब बाबा के ही बनाएंगे, अपना तो बनाएंगे नहीं. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಬನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ,
ನಿಮ್ಮವರನ್ನಂತೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಬನ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. अच्छा, ओम शांति. गुजरात की ही सेवा, गुजरात वाले मिलन मनाने आए हैं. गुजरात ಟರ್ನವ್ರದ್ದು ಸೇವೆ, ಮಿಲನ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಗುಜರಾತ್ನವರೇ ಬಂದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಮಿಲನನೂ ಅವ್ರದ್ದೇ, ಟರ್ನ್ ಅವ್ರದ್ದೇ, ಸೇವಾನೂ ಅವ್ರದ್ದೇ. ಗುಜರಾತ್ वाले जो भी है चाहे आए हैं चाहे सेवा में वो हाथ उठाया. ಯಾರು ಮಿಲನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ, ಯಾರು ಸೇವಾದಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರಿ, ಎಲ್ಲರ ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा चांस लिया है. गुजरात को बाप दादा कहते हैं, सिंध में कहावत है ना, जो चुल पर व दिल पर. ಸಿಂಧೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಹಾವತ್ತಿದೆ, ಯಾರು ಒಲೆ ಮೇಲಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸೇವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಬಾಬನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ, ಗುಜರಾತ್ನವ್ರು ಕಂಡಾಗ ಬಾಬನಿಗೆ ಈ ಸ್ಲೋಗನ್ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ, ಜೋ ಸಬ್ಸೆ ನಜ್ದೀಕ್ ಮೇ ನಜ್ದೀಕ್ ಗುಜರಾತ್ ಹೇ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹತ್ತಿರ ಇರೋ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ. जो नज़दीक होता है उनको कहा जाता है ಷಡ್ಪಂತ್ ಪರ್. ಯಾರು ಸಮೀಪ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಷಡ್ಪಂತ್ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪರಿದ್ದಾರೆ. ಬುಲಾರ್ ಪೌಂಚ್ ಚಟ್ ಅಂತ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ತೋ ಗುಜರಾತ್ ವಾಲೆ ಸೇವೆ ರೆಡಿನೋ. ಹತ್ತಿರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವಕಾಶ, ಭಾಗ್ಯ ಏನಂದರೆ ಯಾವಾಗ ವಾಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಕರೀತಾರೆ, ಗುಜರಾತ್ನವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಬಾಬನಿಗೆ ಇನ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಟೈಮ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸಮೀಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಲಾಭ. ಕಬ್ಬಿ ಬಿ ಬೋಲಾ ಆ ಜಾओ ತೋ ಆ ಜಾಯಂಗೆ. ಗುಜರಾತ್ನವ್ರು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಎವರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾವಾಗಾದರೂ ಕರೆದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತೀರಾ? ಐಸೆ ಹೇ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀರಾ? ಪರಿವಾರ ಕೋ ನಹೀ ದೇಖೆಂಗೆ ಕ್ಯಾ ಕರೆಂಗೆ ಆ ಜಾಯಂಗೆ. ಪರಿವಾರ ನೋಡಲ್ವಾ, ಬರಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಬಾಬಾ ಏನೋ ಕರೆದಾರ, ಹೋಗ್ಲೋ ಬ್ಯಾಡೋ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎವರ್ ರೆಡಿ ಹೇ? अच्छा है. गुजरात साकार ब्रह्मा की प्रेरणा की स्थापना हुआ. ಸಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದ್ದು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ. गुजरात ने गुजरात को निमंत्रण नहीं दिया, ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬಾಬ್ನೆ ಗುಜರಾತ್ ಕೋ ಕೋಲ ಹೇ. ಗುಜರಾತ್ನವರು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಬನಿಗೆ ನಿಮಂತ್ರಣ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬಾಬಾ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬಾಬಾ ಹೋಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. तो गुजरात के ऊपर ब्रह्मा बाप की विशेष नज़र पड़ी हुई. गुजरातिन ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬಾಬರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನಜರ್ ಇದೆ. और गुजरात ने पुरुषार्थ भी किया, सेंटर अच्छे खोले हैं. ಗುಜರಾತ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬಾಬಾ ಇಟ್ಟ ಪ್ರೇರಣೆನ ಫುಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟ್ರ್ ಓಪನ್ ಆದವು? 300 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಉಪಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೇ, 3000 ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳು. अच्छा, सबसे ज़्यादा सेंटर किस जोन का है? ಬಾಬಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಝೋನ್ಯಾಗ ಅದಾವು? ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಅಚ್ಚಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಾಲೆ ಆಯೆ, ಆಜ್ ನೈ ಆಯೆ ಹೇ. ಇವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಂದಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಗುಜರಾತ್ ವಾಲೆ ಸೇವಾ ತೋ ಅಚ್ಚಿ ಕರ್ ರಹೆ, ಗುಜರಾತ್ ಕಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ಭಿ ಅಚ್ಚಾ ಹೇ, ಅಭಿ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಹೇ? ಗುಜರಾತ್ನವ್ರು ಸೇವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ, ವಿಸ್ತಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಈಗೇನು ಮಾಡಿದಿರಿ? ವಿಸ್ತಾರ ತೋ ಅಚ್ಚಾ ಕಿ, ಅಭಿ ಗುಜರಾತ್ ವಾಲೆ ನಂಬರ್ 1 ವಾರಿಸ್ ತಯಾರು ಕರೆ. ಗುಜರಾತ್ನವರು ನಂಬರ್ 1 ವಾರಸ್ದಾರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ವಾರಸ್ದಾರ? कम से कम जो बड़े सेवा केंद्र है, जो पुराने वारिस है वो तो है ही, लेकिन नया और वारिस निकालो. ಹಳೆ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾರಸ್ದಾರರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಹೊಸ ವಾರಸ್ದಾರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿರಿ. चलो एक तो निकालो, क्योंकि माला में मणके वही बनेंगे जो वारिस क्वालिटी होंगे. ಯಾಕೆ ವಾರಸ್ದಾರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ರಿ? ವಾರಸ್ದಾರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ವಾರಸ್ದಾರ ಫುಲ್ ಬಾಬನಿಗೆ ಫುಲ್ ಅರ್ಪಣೆ, ಎವರ್ ರೆಡಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್, ಎನಿ ಟೈಮ್, ಎನಿವೇರ್. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ವಾರಸ್ದಾರ ಅಂದರೆ, ವಾರಸ್ದಾರರೇ ವಿಜಯ ಮಣಿಯಾಗುವುದು, ವಿಜಯ ಮಾಲೆಯ ಮಣಿಗಳಾಗುವುದು ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. तो माला तो तैयार करेंगे ना. 16,108 की भी माला बनी हुई है. 16,108 ಮಾಲೆನೂ ಸಹ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. अभी अगर बाप दादा बोले 108 की माला बनाओ तो बना सकते हो. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ 108 ಮಾಲೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಬನ್ಸಕ್ತಿ. ದಾದಿಗಳು ಹೇಳ್ರಿ 108 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ದಾದಿಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಂ ಬಾಬಾ ತಯಾರಿದ್ದಾರ, 108 ಮಾಲೆ ತಯಾರಾಗಿದೆಯಾ? ಹಾಂ ಬಾಬಾ ತಯಾರು ಅಂತಾರೆ ದಾದಿ. ಅಚ್ಚಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ 108 ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರೆದು ಕೊಡು ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ತಯಾರಾಗ್ಯದಂದ್ರೆ ಶುಭಾಶಯ. अच्छा, 16,000 की माला आधे तक बनी है. 16,108 ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಆದರೂ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರಾ?
आधा तो क्या उनसे भी ज़्यादा बनी है. अर्ध ಏನು ಬಾಬಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. अच्छा है. देखो गुप्त रूप में बनी है और आपकी दादी ने देख ली है. ನೋಡ್ರಿ 108 16108 ಎಲ್ಲ ಮಾಲೆ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. दादी ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. अभी आपसे सभी पूछेंगे कि मेरा माला में नाम है. ಎಲ್ಲ ಮಾಲೆ ತಯಾರೈತೆ ಅಂತ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ದಾದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರೈತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. तो अच्छा है. ऐसी शुभ भावना शुभ उम्मीदें तैयार ही कर लेती हैं. तो अभी सभी ने सुना ना. ಹಾಂ, ತಯಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಶುಭ ಭಾವನೆನೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. अपने को ಚೆಕ್ करना. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ವಾರಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿದ್ದೀನಾ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಎವರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಾ. मैं उस माला में एवर रेडी हूँ. ನಾನು ವಿಜಯ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ एवर रेडी ಆಗಿದ್ದೀನಾ. अच्छा, और क्या करना है. अच्छा, ये भी आवाज़ फैलाने का साधन बहुत अच्छा है. कैड ग्रुप्ನವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ದೊಂದು ಕೋರ್ಸ್, ಕಾರನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸದ್ದು. क्योंकि प्रैक्टिकल सबूत देखते हैं ना, बिना खर्चे के मेडिटेशन द्वारा ठीक हो जाएगा. ಎಷ್ಟೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ 40%, 80%, 60-70% ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್. 1 ಸ್ಟಂಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು, 2 ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಜಿಯೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಬರವರ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೂಲಕ ವಿದೌಟ್ ಸರ್ಜರಿ, ವಿದೌಟ್ ಸ್ಟಂಟ್, ಕೇವಲ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಭೋಜನದಿಂದ ಠೀಕ್ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಇಸ್ಕಿ ವೃದ್ಧಿ ಕರ್ತೆ ಜಾओ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಡ್ ಕೋರ್ಸಸನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ. ಸುನಾ ಹೇ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ और ಸಫಲತಾ भी मिल रही है. ಹಾಂ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಸಫಲತೆಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ. तो बाप दादा इस कार्य के लिए निमित्त बनने वालों को मुबारक दे रहे. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಡ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪਹੁಂಚ ರही और भी फैलाते रहेंगे. ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿಯವರು ವಿದೌಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಹಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ का महत्व बढ़ता जाएगा. ಆವಾಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನಿನ ಮಹತ್ವತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಬಾಪ್ ದಾದಾಕು ये नया विधि पसंद है. ಬಾಬಾರವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಧಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ವರದಾನ್. अच्छा, ಮನಸ್ಸಿನ ಮೌನದ मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव. ಮನಸ್ಸಿನ ಮೌನದಿಂದ ಸೇವೆಯ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪ ಭವ. ಮನಸ್ಸಿನ ಮೌನದ ಸೇವೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪ ಭವ. जो पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बीच बच गया था. ऐसे अब मन का मौन रखो. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮೌನದ ವ್ರತ ಇಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ಟೈಮ್ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಪುನಃ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೌನ ಮಾಡಿ. ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರಲೇಬಾರ್ದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಮೌನ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬಾಯಿಂದ ಆವಾಜ್ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮೌನನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೌನ. ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಬರಬಾರ್ದು, ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೌನ. ಆವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಸಮರ್ಥನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಯನೂ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಮೌನದ ಸೇವೆಯಿಂದ, ಹೊಸ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ನಿಂದ ಸಾಧನಾ ಕಮ್ और ಸಿದ್ಧಿ ಜ್ಯಾದ. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆ, ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಿದ್ಧಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೌನದಿಂದ. जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि का प्राप्त कराते हैं, वैसे साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त कर सकते हैं. ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಸೈನ್ಸ್ನವರು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೋ, ಹಾಗೆ ಸೈಲೆನ್ಸಿನ ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ರೂಪಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ಮನಸ್ಸಿನ ಮೌನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ. ಏನು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೌನ ಅಂದರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಬರಲೇಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಸದಾ ಸಮರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಲೋಗನ್. ಯಾರು ಸ್ವಯಂ ಸಮರ್ಪಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೋ ಸರ್ವರ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಅವರೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಸ್ವಯಂ ಸಮರ್ಪಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವರ ಸಹಯೋಗವು ಅವರ ಮುಂದೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸ್ಲೋಗನ್. अब
ಅವ್ಯಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳಾಗಿರಿ. ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೈಭವ, ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಭಾವ, ಅನಾಸಕ್ತ ಭಾವ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. यह वैभव वस्तुएं अनासक्त के आगे दासी के रूप में होंगी और आसक्त भाव वाले के आगे चुंबक की तरफ फंसाने वाली होगी. ವಸ್ತುಗಳು ವೈಭವಗಳು ಅನಾಸಕ್ತರ ಮುಂದೆ ದಾಸಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಾಗ್ತವೆ. ವಸ್ತುಗಳು ವೈಭವಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿನಂತೆ ಜಕ್ಕೊಂಡು ಸಿಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತವೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ವಸ್ತು ಸಾಧನಗಳು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ದಾಸಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅನಾಸಕ್ತ, ನಂಗೆ ಏನು ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ತಾವ ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ. ಬೇಕಂತದ್ರಿಂದ ಹೊಂಟ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗಿಸಾಗ್ತದೆ. ಅಚ್ಚಾ, ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮನದ ಕಣ್ಣೋಡು ನಿನ್ನ ನೋಡಿದೆ
ಮನದ ಕಣ್ಣೋಡು ನಿನ್ನ ನೋಡಿದೆ ಬಿಂದು ರೂಪದ ತಂದೆಯೇ ಚಿನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಚೆಲುವ ಚೇತನೆ ಚಿನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಚೆಲುವ ಚೇತನೆ ಜ್ಞಾನಯೋಗದಿ ಕೂಡಿದೆ ಮನದ ಕಣ್ಣೋಡು ನಿನ್ನ ನೋಡಿದೆ ಬಿಂದು ರೂಪದ ತಂದೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ